Okay, student, let's continue the topic. So last class we had discussed about of the origin of the earth, then how the man's evolved on the earth, then earth was divided into how many categories I explained. But now we are going the human inquiry into the past. The human after they got some creative knowledge, the human asked themselves how the earth is evolved, எப்படி உருவானது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். அந்த வேர்ல்டு எபவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறான். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் லிசன். ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன், எப்படி வந்து அந்த காலங்கள்லாம் உருவானது, பீரியட் எவ்வளோ உருவானது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Humans are only species on the earth concerned with the understanding as well as explaining the world and the universe. On the earth, so many organisms are born, like micro and macro animals, some plants, some movement, so many animals are evolved. But on the earth, the human only consider. பூமியில் பார்த்தோன்னா நிறைய விலங்குகள் உயிரினங்கள்லாம் தோன்றியிருந்தாலும் why the human only consider understanding and explaining of the world. ஏன் வந்து அவனை மட்டும் அந்த மாரி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, he has more knowledge, he has the conscious knowledge and become the conscious and knowledgeable. அவனுக்கு வந்து சிந்திக்கும் திறன் இருக்குது. பட் when we compare the others, மற்ற எது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை. பட் இதில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் ஒன்லி கன்சிடர். ஏன் மனித இனங்களை மட்டும் இப்படி செய்கிறாங்கன்னா, the human has only more knowledgeable and thinking power and understanding power and explaining power, so that human only the species consider good பொசிஷன். அதனால தான் மனிதன் எல்லா விலங்குகளுக்கும் வந்து மனிதனை மட்டும் நல்ல பொசிஷனில் வச்சுருக்குறாங்க. Then after that they got some knowledge from the nature, from others. The man turned to curious. அவன் என்ன திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தான். Then began to think and ask the question about the nature. அவன் என்ன பண்ணான், கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தான். They are developed the curious thinking power and ask question themselves. அவனை கேள்வி கேட்க இயற்கை about of the nature, இயற்கை பற்றி கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தான். How the lands are formed, how the soil are formed, how the rivers are formed, how the mountains are formed, like that they are asking question themselves. அதுமாரி என்ன பண்ண, எப்படி வந்து உருவாச்சு, இதெல்லாம் எப்படி உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்க ஆரம்பித்தான். எபவுட் ஆஃப் த நேச்சர், தென் எபவுட் ஆஃப் த ஆர்கனிசம், எப்படி இருந்தாலும் ஆர்கனிசம், பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி உருவானது, எப்படி வளர்ந்தது, ஹவு த டெவலப்டு, ஹவு த ஆரிஜினேட்டட், ஹவு த டெவலப்டு, இப்படி கொஷின் கேட்க ஆரம்பித்தான். அண்ட் வேர்ல்டு அரவுண்ட் தம், உலகத்தை பற்றி நிறைய கேள்விகளாக ஆரம்பிச்சு கொஷின் கேட்க ஆரம்பித்தான். அட் த ஃபர்ஸ்ட் they considered nature as a god. அவன் முத இயற்கை தான் வழிபட்டான். They considered nature as a god. Now we are worshipping a variety of god, Lord Muruga, Lord Shiva, Lord Vinayaka, Lord God, goddess like Kali, Amman, so many goddesses also we are worshipping, male and female gods. But during the period the human being considered nature only as a God. அப்போ பார்த்தா இயற்கை மட்டும்தான் வழிபட்டான். இயற்கை மீன் do you know, nature means you know that what they worshipped, sun they worshipped, moon they worshipped, and various natural forces. Various natural forces means what? Rain, air, thunder, lightning, so many they are worshipped. So in the beginning stage the human being considered nature as a God and developed their own understanding and also developing understanding. Some of which is not scientific, அவனுக்கு ஆனால் தெரியாது, சயின்டிஃபிக்காக அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. And also they had a lack of scientific knowledge on the creation of the world. உலகத்தை பற்றி அவனுக்கு நிறைய சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லை, அவனுக்கு அறிவியல் சார்ந்த அறிவுகள் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட், அதனால தான் என்னாச்சுன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர். அதனால் அவனுக்கு என்னாச்சு, த்ரூ த ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங், த்ரூ த லிட்ரேச்சர், ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் மூலம் they are developed a scientific knowledge. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அவனுக்கு வளர ஆரம்பித்து கொண்டே இருந்தது. You know that when you are reading the history or social science, you know the BC AD கொடுத்துருப்பாங்க. then MY ஏன்னா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. BC mean before common era, அதாவது பிஃபோர் காமன் எராவை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, BC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. AD means common era, that is the common era. MYA means million years ago, million years ago தான் MI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ரிலிஜன். Another important topic, scientific foundation of geology, biology and archaeology. Scientific foundation, அறிவியல் சார்ந்த
சில கண்டுபிடிப்புகள்லாம் நடந்தது. புவியிலையும் சரி, பயாலஜிக்கல் சைடும் சரி, ஆர்ச்சாலஜிக்கல் சைடும் சரி. They are done some scientific foundation on soil and animals and under the earth. That is called as the geology, biology and archaeologies அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? Later. The beginning of the history writing can be traced to the ancient Greek. வரலாற்றுல பயன்படுத்தின ரைட்டிங் மெத்தட்லாம் ட்ரஸ்ட் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன் கிரேக். கிரேக்கர்கள் பயன்படுத்திய எழுத்து முறையில் தான் நீங்கள் ரைட்டிங் முறையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ த ரைட்டிங் மெத்தட் ஹவு தே டெவலப்டு, ஹவு தே எவால்வ் மீன் ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன் கிரேக். கிரேக்கர்களிலிருந்து வந்தது தான் இந்த எழுத்து முறைகள். ஹெரோடஸ், he was a very important person because he is called considered as the father of the history. வரலாற்றுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெரோடஸ். Why he was called as such as? ஏன் அவர் அதுமாரி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் த ஹிஸ்ட்ரி he wrote was humanistic and regional. இவர் வரலாற்றை ஹியூமானிஸ்டிக்காக எழுதினார். ரேஷனிஸ்டும் இனங்கள் வழியாகவும் மனிதநேயத்தோடையும் அவருக்கு அவருடைய பீரியடை டிவைட் பண்ணி எழுதினால்தான் he was to called as, what is that? Father of history. What is that? Father of history. The rise of scientific enquiry into the origin of human was possible. மனித இன வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அவனுடைய சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வளர வளர மனிதனுடைய ஆரிஜின் பற்றி அவனுக்கு சில கேள்விகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது. ஸோ வாட் ஆர் தட் இஸ்? பிகாஸ் என்னென்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கலெக்ஷன் ஆர்ச்சாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ். அவனுக்கு நிறைய ஆர்ச்சாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா, அது மேலே அவனுக்கு ஆர்வம் ஏற்படுது, இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் ஓப்பனிங் த மியூசியம் ஆஃப்டர் ரினைன்ஸ் மூமெண்ட், அது மறுமலர்ச்சிகள் தோன்றிய பிறகு தே ஆர் ஸ்டார்டட் ஸோ மெனி ஓப்பனிங் மியூசியம், நிறைய மியூசியம்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஃபார் த ரீசன் ஒன்லி தே டெவலப்டு சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். அது மூலமா என்ன பண்ண தன்னுடைய அறிவியலை வளர்ச்சி டெவலப் பண்ணிட்டான். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆர்ச்சாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ், ஓப்பனிங் ஆஃப் த மியூசியம், தே டெவலப்டு சயின்டிஃபிக் என்கொயரி ஆர் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். செகண்ட் ரீசன், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி அண்டு ஜுவாலஜி. அவனுக்கு இந்த சாயில், ராக்கு இதெல்லாம் பற்றிய எப்படி உருவானதுன்னு பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தான். அந்த படிக்க ஆரம்பித்த உடனே அவனுக்கு என்னாச்சு, அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வர ஆரம்பிச்சு. எப்படி உருவானது, த எர்த், ஹவு த ஹியூமன் பீயிங் டெவலப்டு, ஹவு த எர்த் டெவலப்டு, இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு டெவலப் ஆரம்பிச்சது. நெக்ஸ்ட்டு டார்வின் தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன். அவனுக்கு என்னது, டார்வினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை பற்றி நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சு. தே நோயிங் த டார்வின் தேரி, பரிணாம மனிதன் எப்படி தோன்றினான்னு சொல்லி தெரியுது இல்லையா, அதெல்லாம் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தான். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தம் ஆல்சோ தே டெவலப் த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். நெக்ஸ்ட் ஒன், த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் பொசல்ஸ், ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஃபீல்ட் இயர்லி சிவிலைசேஷன். அது மட்டும் இல்லை, அவனுக்கு மனிதனுக்கான டிஸ்கவரி கண்டுபிடிச்சா இல்லையா, அனிமல்ஸு, அவனுடைய எலும்புகள், அவனுடைய புதைவுன்ற டூல்ஸு, பொருட்கள், இதை வச்சு அவனுக்கு என்ன இயர்லி சிவிலைசேஷன் இதெல்லாம் என்ன வச்சு அவனுக்கு தோன்ற ஆரம்பிச்சு. ஏன் இது இப்படி உருவாச்சு, எந்த பொருளை பயன்படுத்தினா, எந்த காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் ஐடியாக்கள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது. எப்போ? ஆஃப்டர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் பர்சல், ஸ்டோன் டூல்ஸு, ஆர்ட்ஃபீல்ட் எக்ஸட்ரா, அதனால் நிறையா ஏற்பட ஆரம்பிச்சது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், த எபிலிட்டி ஆஃப் டெசிவர் ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட். நிறைய கிடைச்ச ஆரம்ப காலம் கிடைத்த ஸ்கிரிப்ட்னா சம் ஆஃப் த பாறைகள்லையோ அந்த ராக்கு அல்லது பாம்லிப் சில இடத்துல எழுதி வச்ச ஸ்கிரிப்ட், அதன் மூலிமா என்ன பண்ண தே டெவலப்டு த வாட் இஸ் தட் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். என்னுடைய அறிவியல் அறிவிகளை வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சது. வாட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி? ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி ஆல்ரெடி டோல்டு. ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபியை பற்றியும் ஜியாலஜி பற்றி நாலேஜ் இருந்தனால தான் அவனுக்கு அறிவியல் உணர்வுகள் ஏற்பட்டு சொல்லலையா. வாட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி? ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி இஸ் நத்திங் பட், ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டடி ஆஃப் ஆரிஜின் அண்ட் நேச்சர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில் லேயர். ராக்கும் சாயில் லேயருக்கும் என்னென்ன தொடர்பு இருக்கக்கூடியதோ அதனுடைய ஆரிஜின்ஸ் பற்றியும் அதனுடைய நேச்சர் பற்றியும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதான் ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி. வாட் இஸ் தட்? ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஃபார்ம்டு, யூ நோ தட், எப்படி உருவாகிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஹவு தர் சாயில் அண்டு நேச்சுரல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி. இயற்கையாகவும் சாயில் உருவாகிருக்கும் அண்ட் சம் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், சில கலாச்சாரங்கள் மூலயமாகவும் ஏற்பட்டிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டீட்டெயில் அபவுட் த stratigraphy. What do you mean by stratigraphy? Is nothing but study of the origin and nature and relation of the rock
and soil layer that's were formed due to the நேச்சுரல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது மூலமாக உருவாக்கக்கூடியது தான் ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராட்டோகிராஃபி ஐ எக்ஸ்பிளைன்டு. நெக்ஸ்ட்டு அபவுட் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் மியூசியம், எது மிக பழமையான அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம். நெக்ஸ்ட் லிசன். இன் த வேர்ல்ட் த மியூசியம் ஆஃப் என்கிளைடி அப்படிதான் என்கிளைடி நானா இன் மெசோபொட்டேமியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 530 BC. World oldest museum name Enquiry Nana in Mesopotamia. It started in Mesopotamia in the year 530 BC. The world ஏற்பட்ட பழமையான மியூசியம், the oldest museum. How is the got the name Enquiry Nana? அந்த பேர் எப்படி வந்ததுன்னா அந்த மியூசியம்னா, the princess Enquiry was daughter of the Neo-Babylonian king Nabonidus. நெபோண்டினுடைய மகளுடைய பேரால் வந்தது தான் என்கிளைடி நானா ஓல்டஸ்ட் மியூசியம். என்கிளைடி நானா எப்போலுடைய பாபிலோனுடைய கிங், பாபிலோனுடைய டாக்டர் ராஜாவுடைய மகள் பேர் தானே இந்த என்கிளைடி, அவருடைய பேரை உருவானது தான் இந்த ஓல்டஸ்ட் மியூசியம். பட் அட் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் விச் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் மியூசியம், இப்போ இருக்கக்கூடிய ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் தான் கேப்டோலியன் மியூசியம் இன் இத்தாலி. கேப்டோலியன் மியூசியம் தான் இத்தாலி இருக்கிறது தான் வந்து ஓல்டஸ்ட் சர்வையிங் மியூசியம் அட் ப்ரெசன்ட். இன்றைக்கும் வந்து தப்பிச்சு அந்த காலத்துலேருந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் எதுனா கேப்டோலியன் மியூசியம், இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய கேப்டோலியன் மியூசியம். தென் ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் ஆர் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி, த ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் இன் த வேர்ல்டு. ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒன் மோர் மியூசியம், தட் இஸ் த ஆஷ்மோலியன் மியூசியம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் மியூசியம். அட் ப்ரெசன்ட் வேர் இஸ் லொக்கேட்டிங்கும் ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியான ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் தான் அது இருக்குது. இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் த இயர் 1677 தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வில் சி நெக்ஸ்ட் டாபிக்.